सत श्री अकाल, मैं परमजीत कौर सैनी ते रोजाना की तरह एक बार फिर लाइव रूबरू हो चुके हैं प्रोग्राम खबरों के आर पार लैके। अज मेरे नाल स्टूडियो दे विच विचार चर्चा के लिए मौजूद ने सीनियर पत्रकार सतनाम सिंह मानक जी। सब तो पहले मानक साहब स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम की शुरुआत कर लैने आ अपने दर्शकों को सदा दे के कि तुसीं भी इस विचार चर्चा का हिस्सा बन सकते हो। कमेंट बॉक्स राही कमेंट बॉक्स के विच खबरों के बाबत अपने विचार राय टिप्पणियां जरूर देंदे रहो ताकि कुछ चुनिंदा कमेंट्स नूं असीं अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना के उस ते विचार चर्चा कर सकीए। शुरुआत कर लैने आ प्रोग्राम की। जिवें कि असीं जानते हैं कि किसानी संघर्ष लगातार सुर्खियां दा केंद्र बनिया होया है ते जेकर गल करिए किसानी संघर्ष दे मौजूदा हालात दी ते लगातार 8 बैठकां होण तो बाद भी जो मसला है उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। बेशक बैठकां जो कीतियां जांदियां ने मसले दे हल दे लई पर मसले दे विच खड़ोत उसी तरह ही काबज है। सो मानक साहब पिछली बैठक भी 4 जनवरी नूं हो गई है। हमेशा की तरह बेरंग आगू मुड़े ने, किसान आगू बेसिट्टा रही है बैठक। हुण किसानी अंदोलन नूं होर भी तिखा करन दी अगली रणनीति किसानां दे वल्लों उलीकी गई है। यह रणनीति की है ते की यह रणनीति रंग लियाएगी? मोदी सरकार की कानूनां नूं रद्द करेगी या नहीं? देखो परमजीत जी, मोदी सरकार पिछले लंबे समय तो यह प्रचार करती आ रही है कि देश भर के बहुते किसान तो नवे खेती कानूनों के हक च है। पंजाब हरियाणा ते पश्चिमी यूपी दे थोड़े जिहे किसान इन्हां दा विरोध कर रहे हैं। तो जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चा उन्हें मोदी सरकार दे इस प्रचार नूं झुठलाउण लई ते अंदोलन नूं होर व्यापक बनाउण लई जिहड़ा फैसला कीता कि 15 दिनां तक जिहड़ा सारे देश दे अंदर किसान अंदोलन ते इहदीआं मंगां बारे जिहड़ा लोकां नूं जागरूक करन लई जिहड़ियां सरगर्मियां विधियां जाणगीਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यां 'ਚ किसान रैलियां होणगीਆਂ ते जिहड़ा होर ढंगां तरीकिਆਂ नाल ਜਿਹੜਾ आम लोगों ਨੂੰ किसान अंदोलन बारे दस्सिया जाएगा। ਜਿਹੜੇ नवे खेती कानून बनाए गए ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ देश के आम लोगों ਲਈ किसानां ਲਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ट्रैक्टर मार्च कढ़िया जा रहा ये 26 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ट्रैक्टर परेड की जानी चाहिए है। ट्रैक्टर परेड की जानी है दिल्ली के अंदर, ਉਹਦਾ एक ट्रेलर होगा। सो ये सारे ढंग तरीके ਜਿਹੜੇ ਉਹ अपनाए जाणगे संयुक्त मोर्चा वालों कि इस अंदोलन ਨੂੰ होर व्यापक बनाया जाए तो सरकार के इस प्रचार ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ जाए कि ये अंदोलन ਜਿਹੜਾ सिर्फ किसान सिर्फ पंजाब ते हरियाणा के किसानों तक सीमित है। तो उंज भी जे देखिए तो जिन्नी वड्डी पद्धर ते इस अंदोलन नूं जिहड़ा हुंगारा मिल रहा तो पंजाब हरियाणा दे किसान तो डटे हुए हैं। तो इलावा उत्तर प्रदेश दे उत्तराखंड दे जिहड़े महाराष्ट्र दे ते होर स्टेटां तो भी मध्य प्रदेश राजस्थान उन्हां थावां तो भी जिहड़े किसान लगातार जिहड़ा दिल्ली वल वहीरां घत रहे हैं। तो एक ये भी जिहड़ी जानकारी मिली है कि 25,000 ट्राली जिहड़ी पंजाब तो आने वाले दिनों च जिहड़ी दिल्ली नूं रवाना होने वाली है। पंजाब दे पिंड विच गुरुद्वारियां विच अरदासां हो रही इस अंदोलन की सफलता लई ते इस अंदोलन च वध चढ़ के हिस्सा पाउण लई जिहड़ियां अपीलां हो रही ते आप मुहारे जिहड़ा लोक दिल्ली वाले पासे नूं जाण लई जिहड़ा वो तैयारियां कस रहे हैं। भावें कि 60 के लगभग किसान हुण इस सारे अंदोलन च शहादत भी अपनी दे चुके हैं। तो कुदरत की करोपी का भी किसानों को वड्डी पद्धर ते सामना करना पै रहा। पिछले कई दिनों तो जिहड़ा वो बारिश हो रही है, ठंडियां हवावां चल रही, तो ये बावजूद किसान जिहड़े आ वो जिहड़ा दिल्ली के आले दुआले दीयां सरहदां उत्ते डटे हुए आ। इस तरह का जिहड़ा अंदोलन है जिन्नी दृढ़ता नाल चल रहा, जिन्ना इहनूं लोक हंगारा मिल रहा, एक मंतरी पद्धर ते अंदोलन जिहड़ा सारी दुनिया का ध्यान खिंच रहा। विदेशों तो भी बहुत सारे दोस्तों ने दस्सिया कि उत्थे दा जिहड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी इहदे बारे खबरां दे रहा। तो एक पूरी दुनिया च एक गल जा रही है कि जिस तरह किसानों ने यह कहा कि सारियां जिहड़ियां फसलां आ गईयां उन्हां दे सरकार वालों समर्थन मुल ऐलाने जाण ते जिहड़े खरीददार भावें उन्हां दे सरकारी एजेंसियां होण चाहे निजी व्यापारी होण वो जिहड़े समर्थन मुल ते जिहड़ियां फसलां खरीदियां जाणियां चाहीदियां। ये जिहड़ा कॉन्सैप्ट है ये पूरी दुनिया के किसानों नूं प्रभावित कर रहा। इस वेले जिहड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है दिल्ली दीयां सरहदां ते वो सिर्फ जिहड़े भारत के किसानों लई ही नहीं लड़ी जा रही बल्कि दुनिया भर के किसानों लई एक संकेतक जिहड़ी आ वो लड़ाई बन गई है। ते आउण वाले दिनां 'च जिस तरह
संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप ने फैसला किया ये किसान होर तिखा ते विशाल होने दीयां संभावनावां हैगियां ते लगदा ये है कि भावें इस वेले भी जिहड़ी दिल्ली सरकार है जिन्होंने केंद्र सरकार कह सकते हैं वो अपने वालों ये दिखा रही है कि वो कानून वापस नहीं लएगी। ये जिहड़े कल जिहड़ा सरजीत कुमार जियाणी ते जिहड़ा हरजीत सिंह गरेवाल प्रधानमंत्री ने लगभग 2 घंटे तो ज़्यादा समय विच उन्होंने गलबात की है बाहर आके भावें उन्होंने यही कहा जी किसान अंदोलन दिशाहीन हो गया ये नक्सलियां ने ये माओवादियों ने कब्जा कर लिया इदां दीयां गल्लां कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ इस बारे फैसला लेना पेगा। ज़्यादा संभावनावां हुण यही बनदियां जा रही कि सरकार नूं जिहड़ा ये कानून वापस लैणे पैणगे ये भावें वो पक्के तौर पर लवे भावें कुछ सालां लई इन्हां ते अमल रोके ते उस तो बाद नवें जिहड़े खेती कानून जां नवीं खेतीबाड़ी पॉलिसी लैके आवे इहनूं कोई इस तरह के बदलते काम करना पैना ते जे सरकार अपनी जिद ते अड़ी रही किसान अंदोलन तां व्यापक होएगा इहदे नाल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले 'च दखल दे सकदा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विच भी इस संबंधी बहुत सारिया दरखास्तां जिहड़ियां पहुंच चुकियां और पिछली कुछ दिन पहला 2 बारी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन तक ये सुनवाई भी की सी ते सुनवाई जे गतिरोध इस तरह बनया रहिंदा है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट च दोबारा आरंभ होने की संभावना बन गई है। जी बिल्कुल मानक साहब लगातार लोगों दी नज़रां टिक जांदियां ने कि जदों बैठक का समा मिल जाता है हुण 8 तरीक का मिलिया होया लगातार लोगों नूं एक आस जी हो जाती है कि शायद इस बैठक दे विच मसले का हल हो सकता है। पर दूजे पासे जिवें कि तुसीं भी दस्सिया कि मोदी साहब दे नाल उन्हां दे नेतावां दे वल्लों गल कीती जांदी है तां उन्हां दे वल्लों लगातार अंदोलन नूं बदनाम करन दी जां अंदोलन नूं दबाउण दी ही कोई ना कोई गल कर दित्ती जांदी है। उत्थे ही किहा जांदा है परमजीत जी कई वार जदों एक पत्रकार के तौर पर मेरा तजर्बा है जदों दिल्ली के अंदर जिहड़ी केंद्र दे विच मजबूत सरकार बनती है वो हमेशा देश दे ते किसानां दे भी ते समाज के होर वर्गां दे खिलाफ भुगतदी है। जदों इंदिरा गांधी नूं बहुत ज़्यादा समर्थन मिलिया उहने बड़ियां वड्डियां गलतियां कीतियां राजीव गांधी नूं समर्थन मिलिया इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद 415 के लगभग लोक सभा दीयां सीटां जिहड़ियां उस वेले कांग्रेस जित गई सी उहने भी बहुत सारे गलत फैसले कीते ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी देश ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਾ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਥ ਤੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜਪੱਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਮਕਾ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਗਾਨੀ ਅੱਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨਮਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ
ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। करीब 20,000 करोड़ रुपया इस नवी संसद की उसारी ते खर्चा जाना है। समय की नज़ाकत समा की मंग करदा है ते की संसद की नवी उसारी जरूरी सी या फिर हजे भारत देश गरीबी है जो आर्थिक ढाल लगी है उस स्थिति विचों निकलना जरूरी सी? देखो परमजीत जी, जिहड़े हुक्मरान हुंदे आ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 800-900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੁਆੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 136 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 136 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 4-5 ਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਰੁਪਈਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਲਾਣੇ ਗਏ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਣੇ ਗਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲੜਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੇ 5-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਧਨੋਆ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਸ਼ਦ, ਗਰੀ ਅਟਵਾਲ, ਦਿੜਬੂਤ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਬਕਾ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਵੀ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 2014 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ 2014 ਜਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਮਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਮਈ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 415 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਮਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਗੁਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦਾ ਵਾਇਰ ਤੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼? ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ DIG ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੜ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਮਖੌਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਬੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 'ਚ ਮਰਿਆ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਕ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੋਮੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਸ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਟਰੰਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੋਮੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।